decades ago, a man who lived in a small village in Kerala. He was a teacher and the people of his village looked at him with very respect than many of his time. Do you know why? Yes, because he started a wonderful library for the people who denied education at that time. People were very happy, but he was not satisfied with a small library in his small town. He traveled all around to proclaiming the value of reading so far in Kerala. As a result, he was able to set up more than 6,000 libraries. Can you guess who is that? Yes, P.N. Panikkar, the saint of reading and the father of library movement in Kerala. Today, June 19, we are celebrating Reading Day in his honor. You might be remembering the reading days which we had celebrated here in our school with wonderful sessions, competitions and other reading activities. Can you recollect the dear time which we had every day morning? Yes, I know you are really enjoyed that moments. And also maybe you are remembering the funny moments of book talk in which you shared not only the knowledge or the story of that book, but also you shared all the feelings while you are reading. Some of you might have experienced the taste of teaching with the wonderful session which had happened every Fridays. Do you remember that? The birthday reading session with our kiddies? And also, we had visited the famous libraries in Calicut and the literature festival which had happened in the last year in Calicut. Okay, now the situation has changed. We all are struggling with COVID-19. But for a good reader, this is the best time for developing your reading habits. And also, I would like to share, now I would like to use this time to appreciate some of the students who are participated in a program Akshara Vriksham which is conducted by Kerala government, whose are Asiya Mariam NK 8th D, Rinsha Fatima of 7th C, Umma Farhan of 5th B, Nafiha Fatima of 2nd A, Afra Mariam of 7th C, Muhammad Adil Musa of 2nd A, Lakshmi P of 8th C, Neshfa Fatima of 6th B, Adil Abdullah of 1st A. So, I am very glad to say you that we are blessed with two special guests today. One is Mrs. Arya Gobi, a well-known poet in Malayalam language, and other one is Miss Nomida. She is an educator in Bangalore. Thank you. മർക്കസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇങ്ങനെയൊരു ശബ്ദ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വായന ആശംസകൾ പകരാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് വായനാ ദിന ആശംസകൾ എന്ന് പറയാഞ്ഞത്. കാരണം വായനാ ദിനം കേവലം ജൂൺ 19 മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരാഴ്ചക്കാലം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആഘോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചരണമോ അല്ല. അതൊരു മനുഷ്യായുസ് മുഴുവൻ നീണ്ടു പോകേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായനാ ആശംസകൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വായനാ ആശംസകൾ ആദ്യമേ തന്നെ നേരുകയാണ്. നമ്മൾ എഴുത്ത് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്, അത് പുഴ പോലെയാണ്, അതെവിടുന്നോ തുടങ്ങുന്നു, അത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോയി ലയിക്കുന്നു. എഴുത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അക്ഷരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. വായനയും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ജീവിതകാല അനുഭവ പരിചയത്തിൽ വായനയും ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ്. ഒരു ശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു പൂ വിരിയുന്നത് പോലെ, ഒരു ഇല കൊഴിയുന്നത് പോലെ, മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ, അങ്ങനെ വളരെ സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പോലെ തന്നെയാണ് വായന. അതിനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒന്നായി കാണേണ്ടതേയില്ല. എന്നെ പിന്തുടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്തുടരുകയോ ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം
ഭാഗം തന്നെയാണ് വായന. എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ വായിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ എഴുതുന്നത്? എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, അറിവുകൾ തേടുന്നത്, തിരിച്ചറിവുകളിൽ സ്വയം നട്ടം തിരിയുന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അവനവനെ തന്നെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്താനാണ്, ഉൾബലം കരുതി വയ്ക്കാനാണ്, ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയെയും നേരിടാനുള്ള ആത്മബലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ വായിക്കുന്നത്. വായിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും ചലനാത്മകമായ ഒരു മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അവൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും ഞാൻ മറ്റൊരിടത്തും ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഒരു വെർച്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ്. ഈ ഒരു പുതിയ ലോകത്ത് വായനയും അതേപോലെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളിലും താളിയോലകളിലുമൊക്കെ വായിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഐപാഡിലോ കിൻഡിലോ ഒക്കെ വായിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രതലം മീഡിയം മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ വായനയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒരു രോഗ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെയല്ലേ വേണ്ടത്? ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളല്ലേ വേണ്ടത്? ഒരുപാട് നഴ്സുമാരല്ലേ വേണ്ടത്? എന്തിനാണ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വായന നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് അനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ജീവിതകാലം അത്രയും ഒരു മനുഷ്യൻ ആർജിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അയാൾ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് പകർന്നു വെക്കുന്നത്. അത് വായിക്കുന്ന നമുക്ക് അയാളുടെ ഒരു മനുഷ്യ ആയുസ്സിൻ്റെ ഒരു നേർപകുതിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വിജ്ഞാനം എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഞാനൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകളുണ്ട്. ആ അറിവിനെ അണുബോംബുണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിവ് കൊണ്ട് ഗവേഷണം നടത്തി ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അണുബോംബുണ്ടാക്കി ഒരു മുഴുവൻ ജനതയെയും, ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആ ഒരു ദുഷ്ട പ്രക്രിയയ്ക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിനെ വിനിയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നന്മയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിനെ വിനിയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് വഴിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവിനെ നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായന പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ആ അറിവ്, ആ അനുഭവം, ഈ അറിവനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ആകെത്തുകയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വായന. വായനയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ മുതിർന്നു വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായനാശീലമായിരിക്കില്ല മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ മുതിരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായനയും മുതിർന്നു വരും. അപ്പോൾ വായന ഒരാളെ നോ മാൻ ക്യാൻ ലിവ് ആസ് ആൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയും. മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. മനുഷ്യന് മറ്റു മനുഷ്യനോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ, നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെ കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും, മറ്റു മനുഷ്യനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോഴേ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളും മനുഷ്യരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പുസ്തക വായന മാത്രമാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് റീഡിങ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങളെ തന്നെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നീ നിന്നെ തന്നെ വായിക്കുക, നീ നിന്നെ തന്നെ നിന്നെ വായന കൊണ്ട് അളക്കുക. പിന്നെ നീ പ്രകൃതിയെ വായിക്കുക. പ്രകൃതി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രകർഷേണ കൃതിയായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. സ്വയം കൃതിയായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകൃതി. അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാറില്ലേ, പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പുസ്തകപ്പുഴു എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിക്കാറുണ്ട്, കളിയാക്കാറുണ്ട്, ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ട്. അവരെല്ലാം അകവും പുറവും കണ്ട് വായിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വാക്കിന് പോലും അർത്ഥമുള്ളൂ. അകവും പുറവും കാണുക. പുസ്തകം കണ്ണ് പോലെയാണ്. അത് അടച്ചു വെച്ചാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഇരുട്ടായിരിക്കും. തുറന്നു വയ്ക്കൂ. ഈ വർണ്ണപ്രപഞ്ചത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ, അതിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിലും ആഴങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും. വായന എന്ന വാക്ക് അതൊരു മലയാളം വാക്കല്ല, അറിയാമല്ലോ. റീഡിങ് എന്ന വാക്ക്, ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ, വായന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടു വീവ്, നെയ്യുക, നെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തുന്നുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ നെയ്തെടുക്കുന്നത്? ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള അറിവ്, നിങ്ങളുടെ ഭാവന, നിങ്ങളുടെ വിചിത്രമായ ചിന്തകൾ, നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകൾ, നിങ്ങളുടെ ആകാംക്ഷകൾ, നിങ്ങളുടെ സംഘർഷങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠകൾ, നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ തുന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വായന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് ആരും കരുതരുത്. സീരിയസ് ആയി വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം അത്
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ കശക്കിയെറിയുകയും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അത് കേവലം ജൂൺ 19 തുടങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അറിയാനായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. അത് ഏത് ഭാഷയിലുമാകട്ടെ. മാതൃഭാഷയിൽ വായിക്കാനായാൽ നട്ടല് നിവർത്തി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഉറച്ചു നിൽക്കാം. ഞാൻ പഠിച്ച ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇംഗ്ലീഷാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നട്ടല് നിവർത്തി ഉയർന്നു നിന്ന് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനൊരു എത്ര ഭാഷ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു തലച്ചോറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഷ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കൂ, എത്ര വേണമെങ്കിലും വായിക്കൂ. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടണലിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ടണലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചുറ്റും ഇരുട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൃത്രിമമായ വൈദ്യുതി വെളിച്ചങ്ങൾ ആ ടണലിലുണ്ടാകും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിലൂടെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രകൃതി, ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കൂടെ ആ മൈൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഭാഷകളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയായിട്ട് കണ്ട് സ്നേഹിക്കാം. പക്ഷെ ജനനം മുതലാണ് മാതൃഭാഷയെ നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്നത്. മറ്റേത് പഠനമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ ജനനം മുതൽ എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഭാഷയും ഞാൻ പഠിച്ച് നേടിയെടുത്ത ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഹിന്ദിയോ തമിഴോ സംസ്കൃതമോ നമ്മൾ അധികം പഠിക്കാതെ കേട്ട് കേട്ട് തഴമ്പിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന പല ഭാഷകളുണ്ട്. ഏത് ഭാഷയിലുമാകട്ടെ അതിലെ വാക്കുകളും അക്ഷരങ്ങളും ക്ഷരമില്ലാത്തതാണ്. നിങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി ആ അനശ്വരതയിൽ പങ്കുചേരുകയാണ്. അപ്പോൾ വായന പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ അത്രമാത്രം സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിനെ ഒരു ദിവസത്തെ ആചരണമാക്കി ചുരുക്കിക്കളയാതെ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാനാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഫാത്തിമ നജ 9ാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് വായനാ ദിനമാണല്ലോ. അതിനാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഖണ്ഡിക നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രമണനു ശേഷം മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി തീർന്ന ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം എന്ന കൃതിയിലെ ഒരു ഖണ്ഡിക. ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ അനുഭവമല്ലാതെ, എൻ്റെ ഓർമ്മകളില്ലാതെ മറ്റൊരു തെളിവും എൻ്റെ പക്കലില്ല. ആ ദേശത്തു ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് സാക്ഷീകരിക്കുന്ന എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് പോലും അർബാബിൻ്റെ കൈവശമായി പോയിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് എത്രാം തീയതിയാണ്? ഞാൻ കൂടി നിന്നവരോട് ചോദിച്ചു. 13ാം തീയതി. ഏത് മാസം? അവരുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ്. ഏത് വർഷം? അവർക്ക് ആകാംക്ഷയായി. 1995. റബ്ബുല്ലാലമീനായ തമ്പുരാനെ ഞാൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു. പിന്നെ മനസ്സിലും വിരലിലും കാലം കണക്കുകൂട്ടി. 3 വർഷം 4 മാസം 9 ദിവസം കേട്ടവർ തരിച്ചിരുന്നു പോയി. പിന്നെയും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇത്തിരി നടക്കാമെന്നായപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്ക എന്നെ ആ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറക്കി അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഒരു ടെലിഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞിക്ക എന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നിലിരുത്തി. നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ടേ? ഉമ്മയുടെയും ബീവിയുടെയും ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടേ? ഞാൻ കരഞ്ഞു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫോണില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീട്ടിലെ ഫോൺ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ലക്ഷ്മി, 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത കവി PK ഗോപിയുടെ പുതിയ കാട്ടാളൻ എന്ന കവിതയാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. പുലരുളിയിലൊരു തത്ത എൻ്റെ തൈമാവിൻ്റെ തളിരിലക്കൊമ്പത്ത് വന്നിരുന്നിന്നലെ. അഴകൊഴുകുമരുമച്ചിറകുതുക്കി ചുണ്ടിലിതൾ വിടരുമേതോ മനോജ്ഞ സംഗീതവും. മിഴിയിണയിലനുഭൂതി പൂക്കുന്ന ഭാവവും തിരയിളകുമേതോ നിഗൂഢാത്മരാഗവും. കതിരണിയുമെന്നിലെ കാവ്യാനുഭൂതിയെ കടമിഴിയച്ചവൾ കീഴടക്കിയിടവേ. Good morning everyone. I am Tanha Maizan.
As you all know, reading is very important. It's told us in school in the previous exam, which are very terrible. There was a passage given which tells the importance of reading. But I thought that how can be reading so important? They give many questions. The first question, how can it be important? First of all, it enhances your vocabulary skills and increases your confidence. And the fact about reading is, you more you read, you more use it and you more love it. And I can tell the first fact about reading. 39% of people who are successful are good readers from the childhood. And the people who are not readers are facing many problems in their lives. We must encourage the reading. Thank you. नमस्कार, आज मैं अयोध सिंह उपाध्याय की प्रशस्त कविता कर्मवीर को कुछ भाग इधर पेश करते हैं। देखकर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे बाग में दुख भोग पछताते नहीं। काम कितनी ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बन जो वीर दिनकल दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनको बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। धन्यवाद। അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ നസ്മീൻ മുറാദി. പഠിക്കുന്നത് മർക്കസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് പാവം അനിയത്തിപ്രാവ്. പണ്ട് പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ ഒരു അനിയത്തിപ്രാവും ചേട്ടത്തിപ്രാവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടത്തിപ്രാവ് മഹാദുഷ്ടിയായിരുന്നു. അനിയത്തിപ്രാവ് എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റമേ പറയൂ. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അനിയത്തിപ്രാവിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർ തീറ്റ തേടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം പയർമണികൾ കണ്ടു. ചേട്ടത്തിപ്രാവ് പറഞ്ഞു, ദേ അനിയത്തി, അതെല്ലാം ഒന്ന് പറക്കി സഞ്ചിയിലോട്ടിടൂ. അപ്പൊ അനിയത്തി അതും അനുസരിച്ച് ആ സഞ്ചിയിലോട്ടിട്ടു. അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ചേട്ടത്തിപ്രാവ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം, അതിനു മുൻപ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് വെക്ക്, ഒരെണ്ണം പോലും നീ കഴിച്ചു പോകരുത്, ഞാൻ വന്നിട്ട് അളന്നു നോക്കും. ചേട്ടത്തിപ്രാവ് പുറത്തേക്ക് പോയി. അനിയത്തിപ്രാവ് അതും അനുസരിച്ച് പയറ് വറുത്ത് വെച്ചു. ചേട്ടത്തിപ്രാവ് തിരിച്ചു വന്നു. ചേട്ടത്തിപ്രാവ് ചോദിച്ചു, പയറ് വറുത്ത് വെച്ചു? അനിയത്തിപ്രാവ് പറഞ്ഞു, ആ ചേട്ടത്തി, ഞാനിത് വറുത്ത് വെച്ചു, ഒരെണ്ണം പോലും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചേട്ടത്തിപ്രാവ് പറഞ്ഞു, നിന്നെ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അളവ് പാത്രം എടുത്തോണ്ട് വാ എന്ന് ചേട്ടത്തിപ്രാവ് പറഞ്ഞു. അതുമനുസരിച്ച് അനിയത്തിപ്രാവ് അളവ് പാത്രം എടുത്തോണ്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ചേട്ടത്തിപ്രാവ് അത് അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടത്തിപ്രാവിന് തോന്നി. ചേട്ടത്തിപ്രാവ് പാവം അനിയത്തിപ്രാവിന് കൊത്തി കൊത്തി കൊന്നു. ചേട്ടത്തിപ്രാവ് പറഞ്ഞു, എന്നോട് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പാവം അനിയത്തി. അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടത്തിപ്രാവ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയും കുറച്ച് പയർമണികൾ കണ്ടു. അതെല്ലാം പറക്കി ചേട്ടത്തിപ്രാവ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ അതൊന്ന് അന്നു നോക്കി. എന്നിട്ട് അത് ചേട്ടത്തിപ്രാവ് അത് വറുത്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെയും അളന്നു നോക്കി. ചേട്ടത്തിപ്രാവ് പറഞ്ഞു, ഹേ, അയ്യോ, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പയറ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഹേ, എന്റെ അനിയത്തി. പാവം കൂട്ടുകാരെ, ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായേ? ഒരു കാരണമില്ലാതെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്, സത്യം തിരിച്ചറിയാതെ ഒന്നിനും എടുത്തു ചാട്ടരുത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Hi, my name is Muhammad Aman and I am studying in 10th standard. Today is World Readers Day. When I was studying in 6th standard, I participated in a book talk show in a very famous channel. Today
I like to share that experience with you. Hope you enjoy. Thank you. Hi everyone, it's Akshara here. It's been 2 years since I left Markaz. Markaz has given me a lot of special memories, and one of those special memories is its library. During Madrasa period, I used to sit at library, read all of the English books in there, and yeah, it was my favorite time of the day to get to the library. So one of the really book that made an impact on me was Arundhati Roy's The God of Small Things. It was published in 1996 and it won Man Booker Prize Award in 1997. It's a great book, it's light and it's enjoyable. It showcases the political and caste situation of India back in the 1990s. It also shows a tragic love story. So please read that. It's a suggestion. Since reading month is coming, make sure that you read at least one book because books are really good for your mind. Thank you everyone. Thank you for listening to me. Bye. Everyone, I am very excited to participate in the reading day at Markaz International School on the birth anniversary of Mr. Panikar, who was a pioneer for the library program in Kerala. It is an honor for me to be reading a story to you. The story I chose is about a little girl and how she deals with her problems. We all in life, whether it's an adult or a child, do have problems or small worries from time to time. Sometimes they're big worries. And then how do we deal with our worries? So this story is about that. Ruby's Worry by Tom Percival. Ruby loved being Ruby. She loved to swing up high. And she loved to explore with wild, far-away places. Sometimes she even went all the way to the very bottom of the garden. Ruby was perfectly happy until one day she discovered a worry. It wasn't a very big worry. In fact, it was so small that at first Ruby hardly noticed it. But then the worry started to grow. Each day it got a little bit bigger. It just wouldn't leave her alone. It was there at breakfast, staring at her over the cereal box. And it was still there at night when she cleaned her teeth. The funny thing was that no one else could see Ruby's worry, not even her teacher. So Ruby pretended that she couldn't see it either. She tried to carry on as if everything was normal, but it just wasn't. The worry was always there, stopping her from doing the things that she loved. Ruby wondered if the worry would ever go away. What if it didn't? What if it stayed with her forever? Ruby didn't realize, but she was doing the worst thing you can ever do with a worry. She was worrying about it. Have you ever worried about a worry? Now, the worry was enormous. It could barely fit in the kitchen at tea time. Even when she was with her parents, Ruby worried
Do you feel like this sometimes? Try and understand what Ruby is going through. It filled up half of the school bus. And it took up whole rows at the cinema. The worry became the only thing that Ruby could think about, and it seemed like she would never feel happy again. Then one day, something unexpected happened. Ruby noticed a boy sitting alone at the park. He looked how she felt, sad. And then she noticed something else, something hovering next to him. Could it be a worry? It was. Ruby realized that she wasn't the only person with a worry after all. Other people had them too. The grown-ups, the children. She asked the boy what was on his mind, and as he told her, the strangest thing happened. The worry began to shrink. Then Ruby did the best thing you can ever do if you have a worry. She talked about it. As the words tumbled out, Ruby's worry began to shrink until it was barely there at all. Soon, both of their worries were gone. Finally, Ruby felt like herself again. Of course, that wasn't the last time that she ever had a worry. Everyone gets them from time to time. But now that she knew how to get rid of them, they never hung around for long. Have you ever had a worry in your life? Do you think that there is nobody that you can talk to? So children and adults should speak either to a friend or a sibling, a brother or a sister, a parent, a teacher, or even your grandparent. And for children, if you feel you cannot speak to anybody, there is also a child helpline in India with the number 1098. If you dial this number, you can speak to somebody on the helpline. So children, if you allow worries to worry you, they will become bigger. I would say, do not allow worries to worry you. Talk to somebody, let the worry shrink, let it run away, and you remain happy. So on that happy note, saying goodbye to you and thank you for having me over. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഞാൻ KM ഷെരീഫ്, ഫറൂഖ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്ന് വായനാ ദിനമാണ്. മലയാളികളെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വം PN പണിക്കർ 1996 മുതലാണ് കേരള സർക്കാർ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച വാചകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, മലയാളികളെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമെന്ന്. എന്താണ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണമെന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കേരളത്തിലെ നമ്മളേറെ അഭിമാനിക്കുന്ന, മലയാളികളിലേറെ അഭിമാനമായൊരു കാര്യമാണ് സാക്ഷരത എന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുതാൻ അറിയുന്നവരായി തീർന്നതാണ് സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വലിയ യജ്ഞമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് യജ്ഞങ്ങളുടെയും അമരക്കാരനായിരുന്നു PN പണിക്കർ. കേരളമാകെ ജ്ഞാനപ്രകാശം പരത്തിയ സൂപ്പർ വൈസ് ചാൻസലർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ സുകുമാർ അഴീക്കോട് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വായനയ്ക്കായിട്ടൊരു ദിനം നൽകുന്നത് എന്നതാണ്. ഓരോ ദിനവും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ദിനത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് മാറ്റമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നാണ്. അവിടെയാണ് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക്
ജീവിതത്തിന് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. ആ 3 കാര്യങ്ങളും. ഒന്ന് വായു, മറ്റൊന്ന് വെള്ളം, മറ്റൊന്ന് ഭക്ഷണം. ഇത് 3ഉം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഇത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്, നമ്മളുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇത് 3ഉമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ മാനസികവും ബൗദ്ധികവുമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വേണം. അഥവാ മനസ്സിൻ്റെ ആഹാരമാണ് അറിവും അനുഭൂതിയും. ആ അറിവും അനുഭൂതിയുമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും വിജയിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ആ ജീവിത പരീക്ഷകളിലെല്ലാം ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ. ഈ അറിവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറുക്കുവഴിയിൽ കിട്ടാവുന്ന മാർഗമാണ് വായന എന്നത്. വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും ഓരോ ജീവിതങ്ങളാണ്. ആ പുസ്തകം എഴുതുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ, അവരുടെ ചിന്തകളെ, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയാണ് അവർ പുസ്തകമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചു. ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, ജയിലിൽ പോയി. അങ്ങനെ വളരെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ. അത്തരമൊരു ജീവിതാനുഭവം ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ഇനി ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ആ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ. അതാണ്, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ വായനയുടെ പരിധികളെ ഉയർത്തുക, കൂടുതൽ വായനയിലേക്ക് പോവുക. ഇനിയും വായിക്കാത്തവരാണ് എങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ വായന തുടങ്ങും എന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക. വായിക്കുന്നവർ പരമാവധി വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എഴുതി വെക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ പോവാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ സ്കൂളുകളിൽ പോവാൻ പറ്റാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തെ വളരെ പോസിറ്റീവായി കണ്ട് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ വിനിയോഗിക്കുക. അവസരമാണ് പ്രധാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെയും ക്ലബ്ബുകളുടെയും ഒക്കെ പുസ്തകശാലകൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പുസ്തകം കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളോട് സംസാരിച്ചാൽ, അവരോട് പോയി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അയൽ വീടുകളിലും മറ്റുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പരസ്പരം നിങ്ങൾ കൈമാറി പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കുക. അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ലഘുകുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുക. ആ ലഘുകുറിപ്പുകളിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഒന്ന്, ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം, അഥവാ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ എഴുതുക. 2, ആ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്. നോവലാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കഥാസന്ദർഭം. കവിതയാണ് എങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികൾ. അതല്ല, ലേഖനങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം. അതാണ് 2ാമത് എഴുതേണ്ടത്. 3ാമത്, നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. ഈ ലഘുക്കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും മറ്റും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക, അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമൊക്കെ വായനയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാവർക്കും വായനാനുഭവങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Today, I stand and pledge with full faith of my ability to grow through reading and discussions. I pledge to promote the development of my country, Bharat, through judicious reading of books, as well as digital reading, and through right action. I shall read books and practice digital reading for knowledge as well as technological empowerment. I shall shine the light of knowledge gained to solve the problems I face as well the challenges that affect my country. I realize that today we face multiple challenges, be it corruption, substance abuse, or environmental problems. I shall make reading a habit and be a solution to these challenges. I shall ensure best compliance to the legal framework of my country and shall strive for a secure atmosphere. I shall strive to raise high the value of knowledge and the pride of my country with my thoughts, words, and deeds.
വായനക്കണ്ണിലെ വാക്ക്. ആകാശവാതായനങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ആദിയുഷസിന്റെ പുസ്തകപ്പൂമരം, പൂക്കളും വാക്കും ഋതുക്കളെ പുൽകിയ രാത്രിയിൽ പൊട്ടിമുളച്ച മഹാമരം, കാട്ടിലും മേട്ടിലും പിച്ച നടക്കുന്ന കാറ്റിന്റെ നാവിലെ നക്ഷത്രവാക്കുകൾ, പൊയ്പോയ കാലങ്ങൾ ഓരോ കളിത്തത്ത കൊത്തിപ്പെറുക്കിയെടുത്തു മുത്താക്കിയും, പുൽക്കൊടിത്തുമ്പിലണിയിക്കുമോർമതൻ അക്ഷരമാല ഈ മണ്ണിൽ വിടർത്തിയും, തേടുന്നിതാ വീണ്ടും എന്റെ കൺമുന്നിലെ തേൻ പോൽ കവർപ്പുപോൽ കയ്പുപോൽ ജീവിതം. ആരോ ചുരുൾ നീർത്തി വായിക്കുമായിരം താളുള്ള പുസ്തകം കണ്ടു ഭയന്നു ഞാൻ. ബാല്യകൗമാരങ്ങളൊക്കെയും മായാത്ത സൂര്യനായി ചന്ദ്രനായി നക്ഷത്രജാലമായി ഓരോ വരിയിലും വന്നു നിൽക്കുന്നിതാ വായന. വായന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വായന മാത്രം മരിക്കില്ലൊരിക്കലും. വായന കണ്ണിൽ വെളിച്ചമുണ്ടെപ്പോഴും. വായന മാത്രം മരിക്കില്ലൊരിക്കലും. വായന കണ്ണിൽ വെളിച്ചമുണ്ടെപ്പോഴും. മനുഷ്യനുള്ളിടത്തോളം കാലം, മനുഷ്യ ചിന്ത ഉയർന്നിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വായന നമുക്കുണ്ടാകും. ഈ ജൂൺ 19 ഒരാഴ്ചക്കാലം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത്. ഒരു മനുഷ്യജന്മം മുഴുവൻ, ഈ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും വിചിന്തനം ചെയ്യാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.